अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। आज फिर नई वीडियो, नई कहानी, नई मंज़िल, नया सफ़र। तो आज हम पहुंच गए हैं मज़ार ख्वाजा खान में। ये हमारे आज के गाइड भाई मोहम्मद असलम साहब, अल्लाह ने तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आबाद रखे। जी जी उन्होंने फिर हिंदू सिखा मुसलमान ही किया है बिल्कुल तबलीग करके जिस तरह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह जी इन्हों का सिलसिला है नक्शबंद जी अच्छा हज़रत बहावुद्दीन नक्शबंद ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ जी ਬਾਨੀ हाँ जी हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ हज़रत ख्वाजा कामल महमूद सही। फिर तो ये है मज़ार मुबारक का अंदरूनी हिस्सा। अभी हम पहले मज़ार का विज़िट कराते हैं और मालूम हुआ है कि जो मकामी इस मज़ार के मुंतज़िम हैं वो अभी घर में ही हैं। हमने उनको मैसेज भेजा है, अभी वो थोड़ी देर तक आ जाते हैं। बकिया मालूमात इस साहिब मकबरा के बारे में और इनकी हिस्ट्री के बारे में वो हमें बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और मकबरे की अंदरूनी हालत जो इस वक्त हम आपको दिखाएंगे वो देखने के लिए हमारे साथ साथ रहिएगा। दीवारों पर खूबसूरत नक्शो नगार, बेल, बूटे, दरूद इब्राहिमी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी अभी तक इसकी खूबसूरती बरकरार है। ये मकबरे का अंदरूनी हिस्से का गुंबद जो है वो खूबसूरत, और ये मेहराबें, इसकी चौड़ाई देखें कितनी ही ज्यादा है, और ये मेहराबों के ऊपर मेहराबें बनी हुई हैं। और इसी तरह ये साहिब मज़ार की कबूर हैं। ये तीन इधर कबूर हैं, एक हजरत ईशान साहब, उनके अजीज या एक उनके भाई की गालबन। अभी हम इंतज़ार करते हैं जो मकामी मुंतज़िम हैं, मतवली हैं, उनका। उतनी देर तक ये वीडियो दिखाते हैं। ये सेंटर में खूबसूरत फनूस, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। माशाल्लाह, ये जालियां जिस तरह आम मुकाबर पे जो पेल बने हुए हैं, उन पे कई मुकाबर पे ये जालियां भी लगाई गई हैं ताकि अंदर रोशनी और हवा का इंतज़ाम बरकरार रहे। या हय्य या क़य्यूम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सुभान अल्लाह। और ये नीचे टाइल लगी हैं, ऊपर नक्शा नगार मुगलिया दौर हुकूमत के शाहजहां के दौर के ये निशानात हैं। और ये उनकी कबूर, तीन कबूर हैं, एक साहिब मज़ार की, एक उनके किसी भाई की है गालबन या अजीज की, और ऊपर गुंबद का खूबसूरत डिजाइन। अल्लाह अकबर, बहुत मेहनत की है भाई, जबरदस्त। बताएंगे ये हाथा कौन सा है जी? ये वाला एरिया, ये बेगमपुरा ये बेगमपुरा है। कच्ची बादी, अच्छा पठाना की कच्ची बादी है। हज़रत शान साहब का दरबार है, जी जी महमूद शान साहब ने मुगलिया टाइम में, जी जी ये उन्हों का दरबार है। ठीक है हज़रत शान साहब, महमूद साहब, जी जी ये उन्होंने ढेरी है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮ ਕਿ ਪਰਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ? वो तो हम दस दिन कुछ नहीं। ठीक हो गया। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। अजान हो चुकी है, नमाज का भी वक्त हो चला है, तो हमारी कोशिश है कि जमात के साथ नमाज अदा की जाए।
ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੁਖਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਈਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਔਰ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਕੇ ਸਨ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਏਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਖਵਾਜਾ ਖਾਮਨ ਮਹਮੂਦ ਖਵਾਜਾ ਖਾਮਨ ਮਹਿਮੂਦ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਜ਼ਰਤ ਏਸ਼ਾਨ ਹਾਂ 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 ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਬਣਵਾਇਆ ਕੁएं ਲਵਾਏ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁਰਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਜੀ, ਦਿਆ ਜੀ। ਲੂਟ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਬਲੀਗ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੇ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਆਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਲੀਗ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਵਾਜਾ ਮਈਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਨਕਸ਼ਬੰਦ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਨਕਸ਼ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਵਾਜਾ ਖਾਮਨ ਮਹਮੂਦ ਸਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਯਦ ਮੀਰ ਜਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਪੱਥਰ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਵਾਈ ਉਵੇਂ ਖੁਦਵਾਏ ਸਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਇੱਧਰ ਸੀ ਹੈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਖਾਨੇ ਦੀ ਬੈਕ ਹਾਂ, ਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬੈਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਮਗਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਮਸਜਿਦ ਆਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਮਸ਼ਰਕ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਵਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦਰਸੋ ਤਦਰੀਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਬਲੀਗ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਮਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਦਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਰਸ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਦਰੀਸ ਹੋਏ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਦੀਨੀ ਵੀ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਸਪਾਹਗਿਰੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੀਰ ਜਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ 1921 ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਰਬਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੀਰ ਕੁ- ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੀਰ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਮੀਰ ਜਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਮੀਰ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਪਰਲੀ ਤੋਂ side- ਆਖਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਮੀਰ ਜਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੇ ਦੋ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਰਲੀ ਕਬਰ ਹੈ ਮਗਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ 6 ਬੇਟੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਕਲਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਿਹਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਿੱਬਤ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤਿੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜੀ ਸੁਭਾਨ 5 ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਤਬਲੀਗ ਕੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਉ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਸਾਬੇ ਮਜ਼ਾਰ ਜੀ ਸਾਬੇ ਮਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਜੀ। ਬਣਾਈ ਸਭ ਜੀ ਇਹ ਸੈਯਦ ਮੀਰ ਜਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਯਕਮ ਸ਼ਬਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। 1319 ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮੀਰ ਜਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਮੀਰ ਜਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਸੀ ਕਬਰ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਵਾਬ ਬਾਵਲਪੁਰ ਦੇ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਬ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਬਾਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਨੇ। ਜੀ। ਮੁਰੀਦੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ। ਮੀਰ ਜਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਛਾ। ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੀਰ ਜਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸ ਘੱਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਬਰੀ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਬਰਕ ਸਬਤ ਦਾ ਕਾਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੀਰ ਜਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਕਾਵਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ कहता है। हाँ। अच्छा। फिर ਉਹਦਾ नाम रखा मौलवी हाकम। नाजरीन, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे इल्तिमास है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदाए पामाज।